दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अज की इस वीडियो रिपोर्ट में मैं आधारित रखांगा बीते साल अक्तूबर 2021 3 अक्तूबर 2021 की उस घटना उस वारदात ते उस कतलेआम उत्ते जिस तहत कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी विखे किसानों नूं एक तेज़ रफ्तार थार जीप के टायरां हेठ दरड़ के कुचलता गया सी, मौत के घाट उतारता गया सी। एक बहुत बड़ा कांड सी। इस तो बाद व्यापक हिंसा हुई। कुल इस वारदात ते इस तो बाद जिहड़ी हिंसा हुंदी है उस विच 8 लोगों की मौत हो जाती है। 4 किसानों नूं जो कि खेती कानूनों की विरोधता कर रहे सन उन्होंने आशीष मिश्रा जो कि बीजेपी का एक दबंग लीडर सी ते यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा उर्फ टैनी का बेटा ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ अपनी जीप के टायरां थले कुचलता गया सी। बहुत वड्डा लंबा चौड़ा सियासी विवाद भी बनता है तो इस तो बाद इस केस के एक व्यापक जांच होती है। एक स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनती है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को डे 1 तो मॉनीटर करता रहा है। 17 नवंबर के आस-पास इस केस के जी SIT बनती है उसने अपनी पड़ताल विढ़ी। लेकिन इस साल 10 फरवरी जो कि उत्तर प्रदेश का चोण हो रहा होंदा है उस वक्त चलते चोणों दौरान ही आशीष मिश्रा जो कि बीजेपी का एक प्रभावशाली उस इलाके का रसूखदार लीडर भी रहा है उसनों जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों देती जाती है। लेकिन सोमवार को यानी कि अज तो एक दिन पहला ही यह फैसला देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जदों कि इस कतलेआम के जोड़े पीड़ित परिवार सन वो परिवार जिन्हों के जियां नूं इस जीप ने दरड़ के कुचल के मौत के घाट उतारता सी, जदों वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं वो इस चीज़ की गुहार अदालत के सामने लाते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों आशीष कुमार मिश्रा वर्गे दरिंदे अपराधियों को जमानत देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने जमानत देने का मतलब है नाइंसाफी होना तो विटनेसिस या चश्मदीदा केस के जोड़े गवाहां उत्ते नाजायज़ दबाव बनना, प्रेशर बनना। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट एक लंबी चौड़ी कार्रवाई तो बाद एक फैसला सुनाता है जो कि उस जमानत को खारिज करने का फैसला होता है जो कि 10 फरवरी को अजय मिश्रा को देती गई सी। सो देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले उत्ते कई टिप्पणियां करते हुए आशीष कुमार मिश्रा की जमानत को खारिज करता। ये जमानत बेसिकली उसको मिलनी ही नहीं चाहिए सी ते जिवें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एक FIR के बेस उत्ते क्योंकि ये दसदे भी इस अक्तूबर 3 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वारदातां होईयां सन एक तो जीप वालों किसानों को कुचलिया जाना तो उस तो बाद जी अगजनी हुई जीप को साड़िया गया या फिर कुछ पॉलिटिशियंस जोड़े उस जीप के भी सवार सन एक ड्राइवर से उसनों मौत के घाट उतारता जाना। ये 2 अलग-अलग FIRs एक SIT ने पड़ताल की उस वालों एक चार्जशीट दायर की गई। इस तो पहला तकरीबन 77 जोड़े इस पूरी की पूरी घटना के वारदात के चश्मदीद सन उन्हों की न्यायिक जड़ियाँ गवाहियां सन स्टेटमेंट 164 के जोड़े बयान होंगे ने उन्होंने कलमबद्ध जोड़ा सी अदालत के सामने कराया गया सी। लेकिन जदों 10 फरवरी चलदियां चोणां दे विच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी उस वक्त उसने उस चार्जशीट या वो सारी की सारी गवाहियां नूं दरकिनार करके रिलाई किया सी उस FIR के उत्ते जो कि शुरुआती स्टेज के दर्ज की गई सी ते उस FIR के बहुत ही अद्धे अधूरे तत्थ सन। सो एक बहुत ही कमज़ोर डॉक्यूमेंट के आधार उत्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा नूं ये बेल 10 फरवरी को देती ते अज तकरीबन 2.5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट नूं इस केस दे विच आशीष मिश्रा की जमानत को दोबारा खारिज करना पाया तो यह कहना पाया कि आशीष मिश्रा 1 हफ्ते के सरेंडर करे। हालांकि 1 हफ्ता भी आशीष मिश्रा वर्गियां क्यों दिता सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी अपने आप में बड़ा वड्डा सवाल है क्योंकि बीते 2.5 महीने तो एक नजायज़ तरीके नाल उसनूं जिहड़ी नजायज़ इस वास्ते कहा जा सकता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस हिसाब के नाल तां बहुत ही अहम तत्थां नूं अखों परोके करके पुलिस ते जिहड़ी यूपी सरकार सी उसने वो तत्थ अदालत के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश ही नहीं किए। जमानत की विरोधता उस तरीके नाल कीती नहीं। सो बहुत ही सौखे तरीके नाल अदालत तो जमानत जिहड़ा सी आशीष मिश्रा लै गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को घोकिया है। इस दौरान जो कुछ होया है तो जिस तरीके का दबाव इन्हां विटनेसिस या वो चश्मदीदा गवाहां के उत्ते है वो अज की इस रिपोर्ट का खास तौर पर विषय है। तुहानूं याद है अज तो 1 हफ्ता पहला तो तकरीबन 1-1.5 महीना पहला अजिहियां खबरां लगातार नशर होंदियां रहियां कि इस केस दे विच 77 अजिहे गवाह हैगे ने, चश्मदीद हैगे ने जिन्हां उत्ते लगातार प्रेशर है। SIT या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों इन्हां 77 के 77 गवाहां नूं जो कि इस केस दे विच आशीष मिश्रा या उस वारदात के खिलाफ गवाही दे रहे हैं उन्होंने सिक्योरिटी दी गई है तो सिक्योरिटी अदालतों के ही केसां नूं लिजाण तो बाद दी गई। हर एक जिहड़ा आई विटनेस है उसनूं एक गनर जिहड़ा है वो यूपी सरकार वालों मुहैया करवाया गया है। लेकिन इन्हां गनर्स के होने के बावजूद भी जिहड़े चश्मदीद ने उन्हां उत्ते हमले लगातार होंदे रहे ने। मार्च के भी जो नतीजे आते हैं चोणों के नतीजे 10 मार्च को क्लीयर होंगे ने तो उत्तर प्रदेश के दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाती है। उस तो बाद
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਈ ਜਾਂ ਦਬੰਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਸਨ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 3 ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੇਲ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2-3 ਅਜਿਹੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਲਜੋਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਨਰ, ਉਸਦੇ ਗਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਜੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲਜੋਤ ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਨਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਨਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਦਿਲਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ बढ़ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਨਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲਜੋਤ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਏਗੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ
ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਸਨ ਇਹ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਰਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਟੈਨੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ 77 ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ, ਐਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲਜੋਤ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਡਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ट्रायल के दौरान अखीर दे विच क्रॉस एग्जामिनेशन ते अदालत दे विच ਇਹ गवाह अपनी गवाहियां ते किड्डे टिकणगे ते उन्हां उत्ते अंदर खाते किस तरीके का दबाव बनाया जा सकता है। ये चीज़ का अंदाज़ा मैं तुसीं नहीं लगा सकते। कोई वारदात होंदी है, कोई हिंसक घटना होंदी है तां चीज़ां नोटिस हो जांदियां ने, लेकिन अंदर खाते किस तरीके नाल साम दाम दंड भेद के तहत लोगों को डराया धमकाया या फिर उन्होंने अपने पासे गवाही तो मुकरन लई उन्हां उत्ते दबाव बनाया जा रहा हो सकता है। ये चीज़ां ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਨਡਿਊ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸ SIT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ SIT ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ SIT ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਡੀ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਛੇਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਡਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।